السلام علیکم، آداب، تامل ارشاد خبر نامہ میں آپ کا خیر مقدم۔ شروعات میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات 2024 کے نتائج کا اعلان، کہیں جشن تو کہیں غم رہا۔ نیشنل کانفرنس نے 42، بی جے پی نے 29 اور کانگریس نے 6 سیٹوں پر جیت درج کر لی۔ جموں کشمیر میں این سی کانگریس اتحاد کی سرکار طے، وزیر اعلیٰ کون ہوگا فیصلہ آنا ابھی باقی۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے نتائج اس بات کا ثبوت ہیں کہ لوگ دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف۔ جموں کشمیر کا اگلا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہوگا، واضح مینڈیٹ دینے پر لوگوں کے شکر گزار ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ گزشتہ 5 سالوں میں جنہوں نے نیشنل کانفرنس کو تباہ کرنے کی کوششیں کی، وہ اس عمل میں تباہ ہو گئے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام کے مطالبات کو پورا کرتے ہوئے بھاری مینڈیٹ کا بدلہ دیں: عمر عبداللہ۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی میں ہلچل کی کوئی گنجائش نہیں، لوگوں نے مستحکم حکومت کو منتخب کیا، جیت ہار سیاست کا حصہ: محبوبہ مفتی۔ جموں کشمیر کے عوام نے ووٹ کے ذریعے ایک صاف اور بلند پیغام دیا: حکومت سازی میں دیگر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لینے کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جا سکتا، طارق حمید کرہ۔ اور وادی کشمیر میں ابر آلود موسم کے بیچ زوجیلا پاس پر تازہ برف باری ریکارڈ، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی۔ اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی 90 نشستوں کے لیے ووٹوں کی گنتی ہوئی، جس دوران نیشنل کانفرنس نے 42 سیٹوں پر جیت درج کر کے بھاری برتری حاصل کر لی۔ ان کے بعد بی جے پی نے 29 اور کانگریس نے 6 سیٹوں پر بھاری اکثریت سے جیت درج کر لی ہے۔ ادھر جیت درج کرنے کے ساتھ ہی نیشنل کانفرنس کے کارکنوں اور ورکران نے جشن منایا۔ تفصیلات کے مطابق جموں کشمیر کی 90 اسمبلی سیٹوں کے نتائج منظر عام پر آئے، جس دوران نیشنل کانفرنس سب سے بڑی پارٹی کے بطور ابھر کر سامنے آئی ہے۔ سخت ترین سیکورٹی انتظامات کے بیچ منگل کی صبح 8 بجے سے ہی گنتی مراکز پر ووٹ شماری کا عمل شروع ہوا اور دن بھر یہ عمل جاری رہا۔ صبح سے ہی نیشنل کانفرنس کے امیدواروں نے بھاری اکثریت سے جیت درج کر لی ہے۔ جو ہی انتخابات کے لیے ووٹ شماری کا عمل شروع ہوا تو ضلع سری نگر میں نیشنل کانفرنس کے امیدواروں نے برتری حاصل کرنی شروع کر دی اور نتائج کے اعلان کے آخر پر سری نگر میں نیشنل کانفرنس کے امیدواروں نے تمام سیٹوں پر جیت درج کر لی۔ اسی طرح سے نیشنل کانفرنس نے بارہمولہ ضلع میں بھی کلین سویپ کیا، جبکہ اننت ناگ میں نیشنل کانفرنس اتحاد کے تمام امیدواروں نے جیت درج کر لی۔ اسمبلی انتخابات میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے گاندربل اور بڈگام، میر سیف اللہ نے ترہگام، کیسر جمشید لون نے لولاب، وحید الرحمان پرہ نے پلوامہ، شوکت حسین گنائی نے زینب پورہ، ڈاکٹر بشیر ویری نے سری گفوارہ بجبہارا سے جیت درج کر لی۔ انہوں نے محبوبہ مفتی کی صاحبزادی التجا مفتی کو شکست دی۔ اسی طرح سے کانگریس کے غلام احمد میر نے ڈوڈا، طارق حمید کرہ نے سینٹرل شالاٹینگ، سجاد غنی لون نے ہندوارہ، انجینئر رشید کے بھائی خورشید احمد شیخ نے لنگیٹ، کنگن سے میاں الطاف کے فرزند میاں مہر علی، سری نگر کے کھانیار سے علی محمد ساگر، ان کے صاحبزاد سلمان علی ساگر نے حضرت بل، تنویر صادق نے زڑی بل، احسان پردیسی نے لال چوک اور مشتاق احمد گرو نے چھانا پورہ حلقے سے اپنی پارٹی کے الطاف بخاری کو شکست دے کر جیت درج کر لی ہے۔ اسی طرح سے گلمرگ سے نیشنل کانفرنس کے فاروق احمد شاہ، پٹن سے ریاض احمد بیدار اور خان صاحب بڈگام سے سیف اللہ بٹ، چاڈورہ سے عبد الرحیم راتر، بیرو سے بھی نیشنل کانفرنس کے امیدوار نے جیت درج کر لی ہے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کی جیت کے ساتھ ہی پارٹی خیمے میں خوشی دیکھنے کو ملی اور نیشنل کانفرنس کے کارکنان و ورکران نے وادی کشمیر کے مختلف مقامات پر جشن منایا اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے نتائج اس بات کا ثبوت ہیں کہ جموں و کشمیر کے لوگ دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف ہیں کی بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اعلان کیا کہ جموں کشمیر کا اگلا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اعلان کیا
कि पार्टी इत्तेहादी कांग्रेस के साथ मरकज के जेर इंतजाम इलाके में बरसर इक्तदार आने की राह देख रही है। अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया के साथ बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने यह भी कहा कि ये फैसला इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर के लोग दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ हैं। गुज़श्ता 5 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को तबाह करने की कोशिशें की गई की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खुदा का फजल हम पर रहा है और जिन लोगों ने हमें तबाह करने की कोशिश की वह इस अमल में तबाह हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान में थे वो आवाम के मैंडेट से हलाक हुए और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि आवाम के मुतालबात को पूरा करते हुए बारी मैंडेट का बदला दे। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़श्ता 5 सालों में इनकी पार्टी को तबाह करने की कई कोशिशें नई तंजीमें बनाकर की गई जो इस इलेक्शन में नाकाम हो गई। असेंबली इंतखाबात में बड़गाम और गांधरबल से भारी जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 5 सालों में एनसी को तबाह करने की कोशिशें की गई। यहाँ बहुत सी पार्टियां बनाई गई जिनका मकसद सिर्फ एनसी को तबाह करना था, लेकिन खुदा का फजल हम पर रहा है और जिन लोगों ने हमें तबाह करने की कोशिश की वो इस अमल में तबाह हो गए। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में वोटों की गिनती में हलचल की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि लोगों ने एक मुस्तहकम हुकूमत को मुंतखब किया है की बात करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जीत हार सियासत का हिस्सा है। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मंगल को कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में वोटों की गिनती में हलचल की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि लोगों ने एक मुस्तहकम हुकूमत को मुंतखब किया है। पीडीपी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक मुस्तहकम हुकूमत को मुंतखब करने के लिए लोगों के वोट वक्त की जरूरत है और इसमें किसी के साथ झगड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। कश्मीर के इलाके में सीटों की अक्सरियत खोने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा जीतना और हारना सियासत का हिस्सा है, हमेशा उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पिछले असेंबली इंतखाबात में पीडीपी को किसी भी दूसरी सियासी पार्टी के मुकाबले में ज्यादा सीटें मिली हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी कहीं भी बाहर नहीं है। अपोजिशन पार्टी होने के नाते हम जम्मू कश्मीर के आम लोगों के मसाइल को उठाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम ने वोट के जरिए एक साफ और बुलंद पैगाम दिया है की बात करते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हम एक जामिया हुकूमत चाहते हैं। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के सेंट्रल शाला टैंक से असेंबली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को नफरत अंगेज सियासत का जवाब इनके खिलाफ वोट देकर दिया है। कर्रा ने कहा कि लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देकर पिछले 5 साल से ज्यादा अरसे में किए गए मुजालिम से वाकिफ हैं। तारिक हमीद कर्रा ने मजीद कहा अभी तक हुकूमत साजी में दीगर सियासी जमातों को साथ लेने के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता और फैसला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी को इक्तदार के गलियारों से दूर रखने के लिए एक पेज पर हैं और कांग्रेस के एक ही नजरिए का हामिल होगा उसका खैर मकदम है। महकमा मौसमियात के पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में अबर आलूद मौसम के बीच जोजिला पास पर ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने बताया कि 10 अक्टूबर तक मौसम अबर आलूद रहने के साथ बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है, जिसके बाद 11 से 15 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। तफसीलात के मुताबिक वादी कश्मीर के मौसम में एक बार फिर तब्दीली आई है। मंगल के बाद दोपहर से श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर इलाकों में आसमान अबर आलूद हो गया, जिस दौरान जोजिला पास पर ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ मुकामात पर बारिश और गरज चमक के साथ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर और जम्मू के अलग थलग मुकामात पर चंद बालाई इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी और गरज चमक के साथ मौसम आमतौर पर अबर आलूद रहेगा। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को कुछ मकामात पर हल्की बारिश के इम्कान के साथ मौसम आमतौर पर अबर आलूद रहेगा और इसके बाद 15 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।